یہ لگائی تم نے میری قیمت دریز یزدانی، یہ قیمت، اس نے ہزیانی کیفیت میں چلاتے کہا تھا۔ نکاح جیسے رشتے کی تو راج رکھ لیتے، حوث تو پوری کر لی تھی، دنیا داری کے لیے صحیح چار دیواری فراہم کر دیتے، اس نے اپنے بال نوچتے کہا تھا۔ ہو گیا ڈرامہ تو نکلو، یہ رقم دیکھ رہی ہو نا، تمہاری اوقات سے زیادہ ہے یار، اس نے جھنجھلا کر کہا تھا۔ اس نے ان نوٹوں کو دیکھا اور اس شخص کو جو وقت کا فرعون ثابت ہوا تھا، اس کے لیے میں کچھ نہیں مانگوں گی تم سے، بس اس چار دیواری میں رہنے دو۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، پاگل ہو، یہ رسک نہیں لے سکتا، میرا باپ جان سے مار دے گا مجھے۔ وہ جو تب سے ریلیکس انداز میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ میں کہاں جاؤں گی اس وقت، کوئی ٹھکانہ نہیں میرا اب، اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جہاں کوئی ندامت ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی تھی اسے۔ ربائشہ حق، یہ میرا مسئلہ نہیں، جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے۔ انہوں نے تمہیں پہچاننے میں غلطی کر دی، مجھے لگا ہی نہیں تھا کہ یہاں خود کی قیمت لگوا بیٹھوں گی۔ اس نے خود پر گرے ان نوٹوں کو دیکھ کر کہا تھا، تم محافظ نہیں لٹیرے ہو، میں یہ بات سب کو چیخ چیخ کر بتاؤں گی یزدانی، خبردار ایک لفظ نہیں بولو گی تم، آج سے تمہارے میرے راستے الگ، میں تمہیں نہیں جانتا، تم مجھے نہیں، یہ سمجھو کہ ہم کبھی ملے ہی نہیں۔ اس نے قدم اس کی طرف بڑھاتے کہا تھا۔ وہ کئی لمحے سے دیکھتی رہی تھی، وہ شخص تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گیا تھا۔ میں نہیں جاؤں گی یہاں سے، اس نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا۔ کتنی رقم اور لوگی پیچھا چھوڑنے کی، اب کہ اس نے اس کا دوپٹہ اس پر پھینکتے نخوت سے کہا تھا۔ دریز یزدانی نے اس بار عورت کو غلط طریقے سے جانچا تھا اور یہ کفارہ اسے مرتے دم تک ادا کرنا تھا۔ مجھے جانا بھی ہے، اس نے گھڑی کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اور کتنی قیمت لگاؤ گے اپنے ہی نکاح کی، اپنی ہی بیوی کی؟ وہ قریب آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی۔ نکاح؟ بیوی؟ واٹ ربش، یہ سب تمہارے کہنے پر ہوا تھا، تمہیں یاد تو ہوگا۔ میں نے نہیں بولا تھا اور نکاح کرے، اس نے تمسخر سے کہا تھا۔ کسی کے کہنے پر بھی ہوا ہو، پر میں بیوی ہوں تمہاری اب، دریز یزدانی، مان لو اس بات کو۔ اوف، میں نہیں مانتا کسی رشتے کو، اور قیمت دے دیے نکلو اب فوراً، اس سے پہلے کہ مجھے گارڈز کو بلوانا پڑے، اس نے اسے جھٹکے سے خود سے دور کرتے کہا تھا۔ اور چاہیے تو بتاؤ، اس نے بیزارگی سے کہا تھا۔ وہ وہیں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ یہ تھا اس کا نصیب، ہاں شاید ان لڑکیوں کا یہی نصیب ہوتا ہے جن کے سر پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ ایک دن دریغ یزدانی، خدا میرا بھی ہے، یاد رکھنا۔ اسے وہ دن یاد آیا جو اس سے اس کا سب چھین گیا تھا۔ وہ دیوار سے چپکی کھڑی تھی، سامنے کا منظر واضح تھا جہاں اس کا باپ اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے باپ کے قریب جاتی۔ وہ دیکھتی رہی تھی اس مجسمے کو آخری ہچکی تک۔ سب ساکت ہو گیا تھا، سب کچھ نہیں تھا ارد گرد۔ اس کی ماں لبوں پر شاطرانہ مسکراہٹ لیے کھڑی تھی۔ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ بے شک وہ عورت کبھی اچھی نہیں رہی تھی ان کے ساتھ، لیکن اتنا کون گر سکتا ہے اپنی رشتوں کے ساتھ؟ اس کے تایا بھی وہی موجود تھے جس کا بھائی چلا گیا تھا، لیکن وہ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ اسے لگا اپنے باپ کے ساتھ آخری ہچکی اس نے بھی لی ہے۔ ہاں، سب ہی تو ختم ہو گیا تھا۔ زندگی آسان کبھی نہیں رہی تھی، لیکن ایسی تو اس نے تصور بھی نہیں کی تھی۔ اچھی زندگی کی خواہش شاید اس کی خواہش ہی رہ جانی تھی۔ چل بانو، اب میرا نام بھی میرے حوالے کر۔ اس کا تایا بھی جھومتا ہوا اٹھا۔ اس کی نظریں صرف اپنے باپ کی لاش پر تھی، لیکن کانوں میں مختلف آوازیں بھی آ رہی تھی۔ ہاں رشیدے، یہ تیری ہی ہے، جب چاہے تو لے جا، اس کی ماں نے کہا تو اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ زہر بحث کس کی ذات ہے، وہ اور اس کی ماں کے علاوہ تھا کون وہاں اس وقت؟ آدھی قیمت تجھے بعد میں مل جائے گی جب اس بلبل پر ہاتھ صاف کر چکا ہوں گا میں، پھر اس سالہ بیچ کر اسے پیسے آدھے آدھے۔ اس عورت نے کہکا لگایا، رشیدے بڑے کام کا بندہ ہے تو، میں نہ کہتی تھی میرے ساتھ رہے گا تو سب سیکھ جائے گا، قیمت میں کمی نہیں آئے گی، یہ یاد رکھنا۔ بھائی اپنی ہیرے جیسی بیٹی دے رہی ہوں میں تجھے۔ سب باتیں اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن مفہوم نہیں سمجھ آیا، یا شاید وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کا ذہن یہ سب قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ ماما، آپ یہ کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کے لب ہولے سے پھڑ پھڑائے تھے۔ سر اب کی چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، دوبارہ گرم کر لاؤں؟ سگریٹ آج پھر ہلکا سا اس کی انگلی کو جلا گئی تھی، اسے احساس ہوا۔ سر چائے ٹھنڈی ہو گئی، ملازم نے دوبارہ سے اپنا جملہ دہرایا۔ نہیں، ایسے ہی پی لوں گا، اب عادت ہو گئی ہے، تم جاؤ۔ اس نے کہتے ایک نمبر ڈائل کیا تھا۔ کہاں تک پہنچی تمہاری 2 ٹکے کی ٹیم جس کا بہت بھرم مارا تھا تم نے؟ شاہو، وہ کام کر رہی ہے، مل جائے گی وہ۔ کس دن، تاریخ، مہینہ بتاؤ، اب کی بار تو یقین کروں گا تمہارے ان جھوٹے بہکاووں پر۔
तुम पता लगवा रहे हो। लोगों का कहना है कि इसकी शादी, इससे आगे की बकवास नहीं सुननी मुझे, तुमसे नहीं हो पाएगा। वापस आओ और यहाँ आकर काम देखो, अब की बार इसे मैं खुद ढूंढूंगा। शाहू तू कैसे, तू वक्त जाया कर रहा है बस यार। इस पर ऐसा क्या है इस आम सी लड़की में? वो आम सी लड़की तबरेज शाह का बहुत नुकसान कर गई है। वो इसे सूद समेत लुटाना है और जो कहा है वो करो। वो लाइन काट दी गई थी। चाय को हलक में अंडेलते इसके जहन में माजी का एक मंजर घुमा था। तबरेज शाह, इतना हुस्न होने के बाद भी तुम अपनी जिंदगी में इस आम सी मन्नत शाह को ढूंढते रह जाओगे। तुम्हारी खुशफहमी और गलतफहमी दोनों है ये। इसने इसका बैग जमीन पर उलटते कहा था। मन्नत की चीजें जमीन पर बिखर गई थी। मन्नत ने जल्दी से बिखरी चीजें संभाली। कॉरिडोर में कोई न था इस वक्त। इसके बैग से निकली तस्वीर को देखकर इसने लब भीजे थे। कौन है ये? आपसे मतलब? मन्नत ने उंगली से अपना चश्मा ठीक करते कहा। अगले लम्हे इस तस्वीर के कई टुकड़े हो चुके थे तबरेज शाह के हाथों। मुझे इस दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स से नफरत है, बेइंतहा नफरत, और वो है आप मिस्टर तबरेज शाह। वो कहती भाग गई थी। इसका कहा जुमला इसके कानों में गूंजा था। मन्नत तबरेज शाह, कुछ दिन और, जिस दिन तुम मुझे मिल गई ना, जीना हराम कर दूंगा मैं तुम्हारा। एक पल तुम्हें सुकून का नहीं लेने दूंगा। इसने इस लड़की को देखा जिसको चांद को तकते रात के 3 बज चुके थे। इसकी आंखों में तासफ के साथ हमदर्दी उभरी थी। मन्नत सोना नहीं है, इसने इसके पास जाते इसे मुखातब करते कहा था। मुखालिफ के जिस्म में कोई हरकत न होते देख इसने इसका रुख खुद की तरफ मोड़ा तो वो शस्तर रह गई। इसका सारा चेहरा आंसू से भीगा था। ऐसा हर रात होता था, वो जानती थी। हर रात नए सिरे से इसे वो लड़की और अजीज हो जाती। मन्नत तुम इसके पास वापस क्यों नहीं चली जाती? इसने इसका हाथ थामते कहा तो वो होश में आई। किसके पास? तुम जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। नहीं नहीं, ये रूह इसी एक वजह की बिना पर मेरे जिस्म का साथ दिए हुई है कि मेरा नाम उस शख्स से मुंसलिक है। मैं इससे कभी नहीं मिलना चाहती। अगर मैं इसके सामने आ गई तो वो मेरे जीने की आखिरी वजह भी मुझसे छीन लेगा। तुम पागल हो मन्नत। तुम मोहब्बत और नफरत दोनों का दावा एक ही शख्स से कैसे कर सकती हो? मुझे नफरत है इससे, लेकिन इसकी याद जब भी आती है मेरा जिस्म मंजमद हो जाता है। मेरी रूह इस शख्स का दीदार तलब करती है चीख चीख कर। इसकी आंखों से आंसू लड़ियों की मानद निकल रहे थे। दुआ करो मैं मर जाऊं राबी। ये सब मुझे अंदर ही अंदर दिन ब दिन खत्म कर रहा है। मैं तकलीफ में हूँ बेहद। इसने इसकी गोद में सर रखते कहा था। मन्नत, तुम्हें खौफ नहीं आता मौत से? मौत का खौफ हर जी नफ्स की तरह मुझे भी है, लेकिन इस बात का खौफ मुझ में पंजे गाड़े हुए है कि अगर किसी रोज इसने मुझे ढूंढ निकाला, मुझसे अपना नाम ले लिया तो ये सोच और ज्यादा खौफ ज्यादा सुहाने रूह है। मन्नत, खुद को इतनी तकलीफ मत दो। इसका सांस फूलता देख वो बेबसी से बोली थी। राबी, अगर मैं मर गई तो मुझ जैसी तमाम लड़कियों को चीख चीख कर बताना कि इस शख्स से कभी मोहब्बत ना करो जो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर हो, तुम्हारी दस्तरस से बाहर हो। एक आखिरी आंसू इसकी आंख से लड़कर इसके दामन पर गिरा था। फिर इसका सांस मध्यम पड़ने लगा। मन्नत आंखें खोलो। इसने एम्बुलेंस को फोन किया। बर वक्त इसे अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बार बार बोल चुका हूँ कि ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन किसी दिन इनकी जान जा सकती है। डिप्रेशन की मरीज है आपकी बहन। इनकी फिक्र और परेशानी का हल ढूंढे कोई, नहीं तो किसी दिन ये आपको बिना बताए चली जाएगी। डॉक्टर कहता चला गया। वो वहीं बेंच पर खाली हाथ लिए बैठ गई। मन्नत की हालत वो 1.5 साल से देखती आ रही थी। अब वक्त आ गया था मन्नत के तुमसे किया वादा मैं तोड़ दूं। तुम्हें ऐसे मरते नहीं देख सकती मैं। इसने लरजते हाथों से फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। बेल जा रही थी। इसकी हथेलियों पर पसीना जमा होने लगा। क्या वो सही कर रही थी? शायद हाँ। अपनी बहन को इस अजियत से निकालने का एक वही हल था। जिस एक के दीदार के लिए इसकी बहन मरा करती थी, खुद को इससे छुपाया हुआ था, आज वो इसी शख्स पर इसकी बहन को आश्कार करने वाली थी। इसके साथ जो हुआ इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, लेकिन बासज़्या तो मेरे साथ ये सब नहीं कर सकते। इसने आंखों की सुर्खी को कम करने की कोशिश की थी। तुम्हारे भाई ने मेरी मासूम बहन जो लाडली थी इसके साथ ऐसा किया है। रुबाब यज़दानी, तो इन सब में मैं क्यों घसीटी जा रही हूँ? वो खुद आई थी, मैंने तो नहीं। अपने हाथ पर हल्की सी जलन महसूस करते इसने देखा जिसने सिगरेट हल्का सा इसके हाथों पर रखा था। फिर इसी सिगरेट का धुआं हवा में मुअत्तल किया था। बकवास नहीं,
وہ کہتے ہیں نا انسان اپنے گناہوں کی سزا اپنے قریبی لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر چکاتا ہے، تو بس یہی سمجھ لو وہ تمہاری سگی بہن تو نہیں تھی نا، اسے ہچکی لیتے کہا۔ اس انجانے وجود سے اسے نفرت سی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اولاد جیسی تھی میری چھوٹی بہن۔ میں نے اس کا ہر لاڈ اٹھایا ہے صرف اس لیے کہ وہ محرومیوں میں زندگی گزارتی آئی ہے، کہیں زندگی سے ہار نہ مان لے۔ اور دیکھو تمہارے بھائی نے ایسا ہرایا کہ اب وہ اٹھ نہیں پا رہی۔ خیر ایک آخری بار رشتہ بھیج رہا ہوں، اب کی بار نہ نہیں ہونی چاہیے۔ رباب ضیاء، نہیں تو کیا نام تھا تمہارا اس بوائے فرینڈ کا؟ فادی، ہاں، اس کی بہن کو اٹھوانے، اس کے باپ کے شیئرز کو خریدنے، اس کی ماں کا NGO بند کروانے، اور ہاں اس سے اسی یونیورسٹی جہاں صاحبزادے اسکالرشپ پر پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں کی فیس ادا کرنا اس کے بس کا روگ نہیں، اسے یہاں سے سسپینڈ کروانے میں مجھے ذرا وقت نہیں لگے گا۔ تم ایسا نہیں کرو گے ضیاء؟ اس نے اس کا کالر تھامتے چیختے کہا تھا۔ باسط ضیاء نے ایک نظر اس پر ڈالی جو اس کے چھوٹے ہاتھوں پر جو اس کا کالر تھامے ہوئے تھے۔ ان آنکھوں کی سرخی اور دماغ کی رگیں دیکھتے رباب نے اس کا کالر چھوڑتے ایک دم پیچھے لیا تھا۔ وہ گرتی کہ اس شخص نے اس کی کلائی تھامی اور اسے گرنے سے بچایا تھا۔ اس کا لمس محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی تھی۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اسے کانپنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ کجا کے لمس اسے کھڑا کرتے وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا تھا اور اسے جانے کا اشارہ کرتے دروازے کی طرف دیکھا تھا، جیسے ایک مالک اپنے قید کیے پرندے کو رہا ہونے کی نوید سنا رہا ہو۔ وہ مڑی اور ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ اس شخص نے اپنے پاؤں آگے کرتے سے زمین بوس کیا تھا۔ باسط ضیاء کے کالر تک جانے کی ہمت کا ایک چھوٹا سا انجام۔ اس نے اپنے کالر سے نامعلوم گرد کو جھاڑتے کہا تھا، مستقبل ترین میں ہونے والی بیوی صاحباب کی بار رشتہ ٹھکرانے کا مذاق نہ کیجیے گا، نہیں تو باسط ضیاء اب کی بار ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے گا۔ زمین پر اس کے پاس جھکتے اس کی گال کی طرف ہاتھ بڑھاتے، لیکن کچھ سوچتے ہٹا لیا اور پرسرار مسکراہٹ اسے دیتا چلا گیا۔ وہ وہیں پڑی کافی دیر تک روتی رہی۔ وہ شخص ایسا تو نہیں ہوا کرتا تھا، وہ اسے ایسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کبھی اس کا یہ راز منظر عام پر آئے کہ باسط ضیاء اس کے لیے کیا اہمیت رکھتا ہے۔ وہ وہیں پڑی سسکتی رہی، اور وہ شخص جو اسے بے حد پیار سے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتا تھا آج بے حد سفاق اور ظالم بن گیا تھا۔ وہ روتے روتے سو گئی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ اس کی زندگی کی آخری سکون کی رات ہونے والی ہے۔ صبح اس کا دروازہ کھٹکھٹایا نہیں، توڑا ہی جا رہا تھا۔ اس نے کسل مندی سے آنکھیں کھولی اور فریش ہونے واش روم میں چلی گئی۔ اس نے قدم نیچے کی طرف بڑھائے جہاں ناشتے کا میز لگ چکا تھا۔ چلتا ہوں میں، خدا حافظ۔ درید یزدانی نے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور باپ کو دیکھتے باہر نکل گیا۔ رباب بیٹا، ایک بار پھر آپ کا رشتہ آیا ہے ضیاء کے لیے، کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ بابا، وہ کوئی دباؤ نہیں ہے، آپ وہی کریں جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ مجھے اور درید کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ ضیاء دیکھا بھالا بچہ ہے، درید کا کتنا اچھا دوست ہے آپ کو پتا ہے۔ جیسے آپ کو ٹھیک لگے بابا، اس نے آنسو کو پیتے سر اقرار میں ہلاتے کہا تھا۔ شاباش میرا بیٹا۔ انہوں نے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ اس جمعے کے نکاح کا بولا ہے انہوں نے، اگر آپ مان جاتی ہیں تو ضیاء کی محروم والدین کی اینیورسری کے دن وہ نکاح کرنا چاہتا ہے۔ پر بابا اتنی جلدی آپ نہیں چاہتی؟ ہاں مطلب نہیں، یہ بہت جلدی ہے۔ اوکے، کوئی پریشر نہیں، آپ سوچ لو اور اچھے سے وقت لو میری جان، کوئی مسئلہ نہیں۔ انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ اس نے بے دلی سے ناشتے کی پلیٹ اپنے آگے سے کھسکائی تھی اور اٹھ گئی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ اس سے تو آگے پڑھنا تھا ابھی، اور یہ سب وہ کیسے سہے گی اپنی نازک جان پر اس ظالم کا غصہ اور شدت؟ سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی۔ صوفے پر پڑا وہ ہلکا ہلکا جھوم رہا تھا، دنیا کی رنگینیوں میں کھوئے وہ اپنے وجود سے بے نیاز وہاں پڑا تھا۔ یزدانی اٹھ، تیرے باپ کا فون ہے۔ اس کے دوست نے اسے بلایا تو وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ جی پاپا۔ اس نے اپنے لہجے کو حت المکان نارمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کہاں ہو؟ دوست کے گھر۔ اس نے اپنی بریڈ پر ہاتھ پھیرا تھا۔ اسی دوست کے گھر ریڈ پڑی تو کل کی سرخیوں میں ہوگا کہ ریٹائرڈ DSP شوکت یزدانی کا اکلوتا بیٹا ایسے تو درید یزدانی بار میں موجود آخری صوفے پر جھومتے پائے گئے۔ فون سے بھاری آواز گونجی تھی۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پاپا، ان سب کی عادت ڈال لیں، آپ کو میں یہی ملوں گا۔ اس نے دھیرے سے کہا، کوئی فضول بکواس نہیں، ڈرائیور پہنچ رہا ہے، سیدھے گھر پہنچو۔ انہوں نے کہہ کر اس کی بات سنے بغیر فون کاٹ دیا تھا۔ اس نے آخری نظر اسٹیج پر جھومتے لوگوں پر ڈالتے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔
अपने बाप की बात को मरकर भी रद्द नहीं कर सकता था। घर पहुंचा तो घर हमेशा की तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। इसने गहरी सांस भरी, अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। साहब, आपको बड़े साहब ने अपने कमरे में बुलाया है। मुलाजमा की बात सुनते इसने अपने कदम इनके कमरे की तरफ मोड़े थे। दरवाजा खोलकर इसने सामने देखा, जहां वो अपने बेड पर बैठे किसी किताब का मुताला कर रहे थे। आपने बुलाया? बैठो। उन्होंने इसे अपने पास बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। दुरेद, कब छोड़ोगे ये सब? अपनी नौकरी पर ध्यान दो। तुम्हें आवाम की भलाई के लिए चुना गया है और तुम ये सब नहीं निभाना मुझे कोई अहद इस कानून से जो मेरी माँ को इंसाफ ना दिलवा पाया। इसने दुरुस्ती से इनकी बात काटते कहा था। तो ढूंढो इस शख्स को, इस वर्दी को काम में लाओ, इसे अपना पेशेंट बनाओ, नहीं तो ये कुर्सी तुमसे जल्द ले लूंगा मैं। उन्होंने इसे तनबीह करते कहा। जाओ सो जाओ, उन्होंने कहा तो वो शिकस्ता कदम लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए थे। सुबह के 4 बजे इसका फोन मुसलसल रिंग हो रहा था। इसने फाइल से नजर उठाकर देखा तो इस वक्त कहाँ सोता था। भले इसने इग्नोर ही किया था, लेकिन मुसलसल तीसरी बेल पे इसने फोन उठाया। हेलो, इसकी गंभीर आवाज फोन पर गूंजी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए, किससे बात करनी है? इसने झुंझला कर पूछा था। मैं राबी, मेरा मतलब कि तबरेज शाह से बात हो सकती है? तबरेज शाह हियर, बोलिए क्या बात करनी है? इसने आंखों से नजर का चश्मा हटाते कहा। किसी लड़की का फोन इसे वो सुबह के 4 बजे, ये आम बात थी। लड़कियां इससे शादी मुलाकात न जाने किस किस चीज की ख्वाहिशमंद थी, इसलिए इसका नंबर कहीं न कहीं से ढूंढकर मिला दिया करती थी। जल्दी बोलो। इसकी सख्त आवाज सुनते राबी ने थूक निकला कि वो ठीक कर रही है। मुझे आपको कुछ बताना है, वो धीमे से बोली। देखो लड़की, जो बोलना है जल्दी बोलो, तुम मेरे वक्त का ज़िया कर रही हो। एक्सक्यूज मी, मन्नत वकार के साथ आप हैं? नर्स की आवाज सुनसान कॉरिडोर में गूंजी। जी। फोन पर पकड़ ढीली पड़ी थी। इनको ब्लड की जरूरत है, फौरन इंतजाम करें, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। वो कहकर जा चुकी थी। राबी के हाथ पांव ठंडे पड़े। इसका ध्यान इस फोन कॉल की जानब से हट चुका था। यही इसकी गलती होने वाली थी। तबरेज शाह बिस्तर से फौरन खड़ा हुआ था। ताहर एक नंबर भेज रहा हूँ, लोकेशन फौरन ट्रेस करो। 15 मिनट है तुम्हारे पास। राशदा। जी साहब। वो खुली बंद आंखों से भागी चली आई थी। सामान पैक कर दो मेरा, और जहद को बोलो गाड़ी निकाले, हम आज इसके शहर जाएंगे। इसे कहते एक और फोन नंबर मिलाया था। ब्लड का इंतजाम करो फौरन। हरी अप, वो चीखा था। इतनी जल्दी नहीं मन्नत वकार, तबरेज शाह तुम्हें ऐसे तो नहीं मरने देगा। बहुत से हिसाब निकलते हैं तुम्हारी तरफ। ये खबर ज़िया तक भी पहुंच चुकी थी। वो समझाने के बाद भी ताखीर का कह रही थी। इसने मुट्ठी भेजी थी। घड़ी पर वक्त देखा जो रात के 12:30 बजा रही थी। इसने गाड़ी की चाबी उठाई। टेढ़ी खीर हो तुम रुबाब यज़दानी, ऐसे नहीं मानोगी। इसे देखते वॉचमैन ने अंदर आने दिया था। इन्हें पता था वो दुरेद का दोस्त है। दुरेद सर घर नहीं है, वो भागा आया था इसे इतला देने। हाँ मैं जानता हूँ काका, इसके कमरे से एक फाइल लेने आया हूँ। इसने झूठ बोलते कदम अंदर की तरफ बढ़ाए थे। वो चाहता तो छुप कर आ सकता था, लेकिन वो डरता ना था किसी से भी, और दुरेद से तो अब वो दूरी बढ़ाए हुए था। जब तक वो अपनी चाल में कामयाब न हो जाता, वो कुछ भी खराब नहीं करना चाहता था। घर सारा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो इसके कमरे में आया जो लॉक ना था। अंदर कदम रखा तो इसे लगा वो किसी बच्चे के कमरे में आया है। स्काई ब्लू कलर का फर्नीचर, पेंट सब दीवार के साथ पड़े दो इसके वजूद से बड़े टेडी बियर। इसके वजूद पर नजर पड़ते ही इसका गुस्सा फिर से ऊद आया था। इसके पास आते इसे देखा जो बेढंग तरीके से अपने पूरे बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी थी। कंफर्ट आधा बेड पर आधा जमीन पर था। इसके अपने बाल भी आधे इसके वजूद के नीचे थे। स्लीपिंग सूट में वो बेशक छुई मुई सी हसीना लग रही थी। बासत ज़िया इसके बाल मुट्ठी में दबाते इस पर झुका था। रबाब की नींद में खलल इसके चेहरे पर पड़ती किसी की झुलसती सांसों ने डाला था। इसकी मंदी मंदी आंखें खोली तो इसे देखा जो कुछ फासले पर इस पर झुका। इसे ही देख कम घूर ज्यादा रहा था। वो झटके से उठ बैठी थी। वक्त ने कैसा सितम किया था इसके साथ। इसे मालूम था इसकी माँ इसकी सगी नहीं, लेकिन क्या वो इंसानियत के दर्जे से भी गिर गई थी। इसने एक नजर अपने ताए की तरफ देखा। वो तो सगा था ना, इसके वालिद मोहतरम का बड़ा भाई। इसने आंखें मीची जो तकलीफ से सुर्ख पड़ रही थी। जो और वो साकत बैठी थी, इस बाप का वजूद सामने पड़ा था। माँ अंदर चली गई थी फोन करने, शायद किसी को लाश हटाने के लिए बुलाने के लिए। क्या इसके बाप का बदला नहीं लिया जाएगा? क्या इस दुनिया में इन्हें बेमौत मारे जाने पर इंसाफ नहीं मिलेगा?
रब्बुल इज्जत, क्या तेरी इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इंसाफ दिलाए हम गरीबों को? आज पहली बार इसे अपने गरीब होने पर अफसोस हुआ था। इसने अपनी इर्द गिर्द देखा, इसकी मां अंधेरे कमरे में मौजूद फोन पर किसी पर चिल्ला रही थी। इसका ताया सामने चारपाई पर नशे में झूल रहा था। इसने एक नजर सबको देखा और आसमान की तरफ देखते गेट को अबूर करते बाहर निकल गई। बाहर निकलते इसने इर्द गिर्द देखा, शाम का वक्त होने के बाइस औरतें बाहर ही खड़ी थी, कुछ छतों पर खड़ी आपस में गुफ्तगू में मसरूफ थी। इसने एक नजर इन सबको देखा, इनकी नजर भी इसके बिखरे हुलिया पर गई थी। हमेशा इसे इन सब ने अच्छी हालत में देखा था, आज वो बिखरे हुलिये में खड़ी थी। रुबाइशा, बेटा क्या हुआ है? इनमें से एक औरत जो दरवाजे पर खड़ी थी वो बोली। इसने खाली नजरों से इसे देखा, इसकी ऐसी हालत पर सब बाहर निकल आई थी। अब्बू, इसके कहने के साथ अपने घर के छोटे से दरवाजे को देखा। सब इसकी तरफ मतवज्जो हुई। क्या हुआ बेटा, बताइए तो। इनकी गली का आखिरी घर जहाँ वो उम्र सीधा औरत रहती थी वो बोली, जो कहीं से अभी वापस आई थी। इसने मार दिया मेरे अब्बू को? वो दरवाजे की तरफ उंगली करते जज्बात से आ रही लहजे में बोली थी। किसने? कौन? क्या कह रही हो? सबने कदम इसके घर के दरवाजे की तरफ बढ़ाए थे, साथ खींचकर इसे भी लाए थे। अंदर का मंजर देखते सबकी आंखें फटी। इसकी माँ जो अंदर थी अब के वो बाहर निकल आई थी। इतने लोगों को देखकर इसने थूक निगला और सोचने लगी, इस लड़की ने देखो क्या किया, अपने बाप को मार दिया। वो झट से इसके बाप के पास बैठती बैन करने के अंदाज में चीखी थी। माहौल में सख्ता छा गया था। रुबाइशा ने इस औरत को देखा जो गिरती चली जा रही थी। लोगों में अब चीमगोइयां होने लगी थी। कुछ मर्द हजरात भी जमा हो गए थे। वो जिसका सर कभी नंगा नहीं हुआ था, आज बिखरे बालों के साथ वहाँ बेहाल खड़ी थी। इस दुनिया में इसका एक बाप ही था जो इस पर नजरसानी किया करता था। वो अकलौता सहारा भी न बचा था इसके पास। पुलिस को फोन करो, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, वे चिल्ला कर बोली थी। इसने मेरे शोहर की जान ले ली। वो ऊंची चीखती पागल लग रही थी। परवीन बेगम, बस करो, तुम्हारी बेटी है वो, और कोई अपने बाप को क्यों मारेगा? एक हमसाई औरत ने कहा। क्यों नहीं मारेगी, ये लड़की अपने आशिक के साथ शादी करना चाहती थी। इसका बाप नहीं मान रहा था। वो चाहता था कि इसकी शादी मेरे भतीजे से हो, लेकिन नहीं, इसे अमीर आदमी चाहिए था। इसके बाप ने मना किया और देखो इसने नफरत और अपने 2 टके की मोहब्बत के जम में अपने बाप को ही मार डाला। अब पूरा मोहल्ला खड़ा इसकी सैली माँ को इसकी किरदार कशी करता देख रहा था। कुछ की आंखों में इस 20 साल लड़की के लिए तासुफ था, कुछ की नजर में हमदर्दी और कुछ की नजर में शक। वो कुछ घंटों में मुल्तान था। लोकेशन ट्रेस कर ली गई थी, इसलिए वो वहाँ था। सर, लोकेशन अब शो नहीं हो रही। डैम, इसने सामने पड़ा कॉफी का मग उठाकर फेंक दिया। कॉफी इसके हाथ पर भी झलकी थी, लेकिन परवाह किसे थी? इस बार नहीं। इसने आंखें बंद करके खोली, जिसकी सुर्खी वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही थी। वो लड़की से जलील करवा रही थी अपने पीछे, अब इसे नहीं 1.5 साल से। वो जब तक इस तक पहुंचता था वहां से वो गायब हो जाती थी। वो क्यों भाग रही थी इससे? क्यों मन्नत तबरेज शाह, क्यों भागना? क्यों, जब जानती हो कि मेरी ही दस्तरस में आना है तुम्हें? अब की बार तुम्हें ढूंढ लूंगा, इसने खुद को बावर करवाया था। स्टेशन, एयरपोर्ट्स दोनों पर वो लड़की नजर आए। तुम लोग बेहतर तरीके से जानते हो क्या करना है। जी सर। इसके लोग फैल गए थे। इस बार वो खुद आया था इसे ढूंढने। अब की बार मुमकिन ना था इसका बच जाना, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो अब खुद इसके सामने आ जाएगी। इसने फोन निकालते एक फोन मिलाया था। इज़दानी, तू जानता है इन दोनों की लोकेशन? नहीं, तू झूठ बोल रहा है। तेरी बीवी है वो, मत भूल। और तू इसकी हर रात और सुबह की खबर रखता है। तबरेज शाह को अंदाजा हो गया था कि वो लड़की जिसने फोन किया था वो दरेद की बीवी थी, लेकिन क्या बताना था इसे? पर यह गलत है शाह। क्या गलत है? मेरी बीवी है वो, और तूने भी तो अपनी बीवी की हिफाजत के लिए लोग हायर किए हैं ना? ये जानते हुए इससे ये सब नहीं चाहिए था। शाह, मेरी बात सुन। मुझे कुछ नहीं सुनना। लोकेशन बता अस्पताल की, नहीं तो मुझे सारे अस्पताल छानने में भी कोई मसला नहीं। तू छान ले, मेरे कंधे पर बंदूक रखकर मत चिल्ला। तुझे दोस्ती की कसम दरीद, जगह का नाम बता। इसकी आवाज की थकावट महसूस करते इसने फौरन इसे जगह बता दी थी। भेज रहा हूँ लोकेशन, लेकिन इसके बाद जो होगा इसका जिम्मेदार तू होगा। इज़दानी ने थक कर कहा था। अब अपने दोस्त को तड़पता हुआ नहीं देख सकता था। इसकी लोकेशन भेजते इसने गाड़ी दौड़ाई थी। अस्पताल पहुंचते इसने रिसेप्शन से पता किया था। मन्नत तबरेज शाह यहाँ एडमिट है। वेट करें सर, मैं चेक कर आपको बताती हूँ। जल्दी करिए, वक्त नहीं है मेरे पास, इसने कहा तो नर्स ने इसे संजीदा से बारोब शख्स को देखकर हाथों की उंगलियां तेजी से दौड़ाई कीबोर्ड पर। नहीं सर, ये मुमकिन नहीं, दोबारा चेक करो। सर, मन्नत तबरेज शाह नहीं मगर मन्नत वकार नाम की
कहाँ है रूम नंबर? वो फौरन हरकत में आया था। रूम नंबर E7। नर्स के कहने से पहले वो भाग गया था। पूरा ई ब्लॉक चेक किया था इसने, और इस कमरे में भी जहाँ डॉक्टरों ने इसके होने की तस्दीक की थी वो वहाँ भी नहीं थी। डैम मन्नत। इसने जाकर कैमरेस की फोटोज चेक की, जिससे पता लगा कि कुछ लम्हे पहले चादर में मौजूद 2 औरतें पीछे के गेट से रवाना हो गई थी। दोनों के चेहरे वाज़ेह न थे, लेकिन वो जानता था कि ये वही हैं। इसने सामने लगी स्क्रीन पर हाथ मारते जमीन पर गिराई थी। वो पागल हो रहा था, एक एक लम्हे का बदला